کے بلدیہ ٹاؤن میں 15 سال بعد مرکزی لنک روڈ کی تعمیر کا آغاز۔ UC9 کے چیئرمین ذیشان تنولی کے مطابق میئر کراچی کی منظوری کے بعد رشید آباد سے اورنگی ٹاؤن تک سڑک کے پہلے مرحلے پر کام جاری ہے، جو 1 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے سے ہزاروں شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی اور کاروباری سرگرمیوں میں بہتری کی امید ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سے ٹوٹا لنک روڈ زیر تعمیر، شہریوں کو ریلیف کی امید۔ بلدیہ ٹاؤن کا اہم ترین لنک روڈ گزشتہ کئی برسوں سے خستہ حالی کا شکار تھا۔ شہریوں کے مطابق گزشتہ 3 سال سے سڑک کا ایک ٹریک مکمل طور پر بند تھا، جس کے باعث ٹریفک مسائل معمول بن چکے تھے۔ اب سڑک کی تعمیر کے پہلے فیز میں 3 کلومیٹر حصے پر کام تیزی سے جاری ہے، جسے 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ 15 سے 20 دن مہینے تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میئر صاحب کی سخت ہدایت ہے کہ یہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے۔ خراب کی ذائقے سے لوگوں کی آمدن بہت کم ہو گئی تھی، کاروبار بہت اثر پڑا ہوا تھا، اور یہاں پہ جو ہے نا 2 سال سے یہ سڑک بندی تھی، ابھی کام جاری ہوا ہے، تھوڑا بہت امید ہے کاروبار بھی کھل جائے گا۔ یہ شاہراہ تقریباً 3 سال سے بند تھی۔ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے جو میئر ہیں ان کی خصوصی ہدایت پہ، اور ذیشان تنولی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے اس پہ خاص توجہ دی ہے۔ چیئرمین UC9 ذیشان تنولی کا کہنا ہے کہ میئر کراچی کو خصوصی درخواست دی گئی تھی، جسے منظور کرتے ہوئے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیوریج کا کام ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب جو ہے اس کو روڈ کی کارپیٹ کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ودن منتھ میں انشاءاللہ اس کو میئر صاحب کی سختی سے ہدایت ہے کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کر کے عوام کے لیے جو ہے کھول دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انتظامیہ اپنے وعدے کے مطابق 1 ماہ میں معیاری سڑک تعمیر مکمل کر پاتی ہے، یا شہریوں کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کتیانہ میمن کے 10ویں سندھ چیپٹر کارڈیک سرجری گرینڈ راؤنڈ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ایونٹ میں کراچی کے مشہور اور معروف ماہرین امراض قلب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیں۔ کے امراض میں اضافہ، ماہرین نے علاج اور آگاہی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ کٹیانہ میمن کے 10ویں سندھ چیپٹر کارڈیک سرجری گرینڈ راؤنڈ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں دل کے امراض مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعید آباد کے سیکٹر A اور B3 میں گیس کا بحران شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ 1.5 برس پرانی شکایات اب شدت اختیار کر گئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ صنعتی یونٹس ہیوی کمپریسرز کے ذریعے گیس کا پریشر اپنی طرف منتقل کر لیتے ہیں، جس کے باعث گھریلو صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سعید آباد کے مختلف علاقوں میں گیس کی عدم دستیابی نے روزمرہ زندگی کو مفلوج کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح و شام کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ہوٹلنگ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ منتخب نمائندوں کے مطابق علاقے میں قائم کارخانے ہیوی گیس کمپریسرز کے ذریعے زیادہ تر گیس استعمال کر لیتے ہیں، جس کے باعث گھروں میں پریشر نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ متعدد شکایات کے باوجود متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہیں آئی۔ گیس آئی نہیں رہی ہے بالکل، اور 2 سال سے تو پہلے ہی بند تھی ہماری گیس، تو کمپلین کر کے کروایا، لیکن ابھی 2 مہینے سے بالکل گیس نہیں آ رہی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ 2 ماہ سے گیس بالکل نہیں آ رہی، بچے بھوکے سوتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ حکومت اور گیس کمپنی ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ کارخانوں میں گیس فل چل رہی ہے اور گھروں میں 0 پریشر ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ بچوں کی کہاں سے کما کے پورا کریں؟ نہ گیس ہے، نہ بتی ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کہاں سے 500-600 روپے روز کے گیس ڈلوائیں؟ غریب بندے ہیں گے یہاں پہ۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ صنعتی یونٹس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ LPG 20 روپے کلو سستی، مگر عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ اب بھی سرکاری قیمت سے 116 روپے مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے صورتحال پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ گیس بحران نے LPG پر انحصار بڑھا دیا، منافع خور سرگرم، شہری مہنگی گیس خریدنے پر مجبور۔ شہر میں فی کلو LPG کی قیمت میں 20 روپے کمی کے باوجود عوام کو مکمل ریلیف نہ مل سکا۔ LPG اب بھی سرکاری نرخ سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں LPG 420 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی، قیمت 304 روپے فی کلو ہے۔
اس طرح صارفین کو فی کلو 116 روپے اضافی ادا کرنا پڑ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے گیس شیڈول کے باوجود گھریلو گیس دستیاب نہیں، جس کے باعث LPG کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ 460 440 سمجھے نا، آج 420 میں ملی ہے اور بل برابر سے آ رہے ہیں، گیس کوئی نہیں آ رہی۔ گیس بھرواتا ہے، گھر میں گیس نہیں ہوتی، گھر میں گیس ہوتی تو باہر گیس کام پہ گیس جانے کے لیے ہوتی۔ گھر میں گیس نہیں آ رہا، بل آ رہا پتہ نہیں صبح دوپہر شام 3 شیڈول بنائے تھے، اس میں بھی گیس نہیں آ رہا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ اوگرا سرکاری قیمت پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے، ناجائز منافع خوری کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ صبح کبھی آتی ہے تو کبھی کبھار آئی تو آئی تو نہیں، یہ سلنڈر بھرواؤ لے کے آؤ، ہاں تو استعمال کرنا پڑے گا بھائی۔ اسی طرح بھی اپنے پیسے بٹور غریبوں کو تنگ کر رہے ہیں، کبھی گیس کے بہانے سے، کبھی پیٹرول کے بہانے سے، ہر چیز کا دیکھو کیا حال ہو گیا ہے۔ جو چیز بڑھ گئی تو بڑھ گئی، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ 420 روپے ابھی میں نے صبح بھروائی، 440 روپے، ہر جگہ الگ الگ ریٹ ہے، کوئی ایک جیسا جو ہے مناسب نہیں ہے ریٹ۔ اوگرا نے LPG کی سرکاری قیمت 304 روپے فی کلو مقرر کی ہے، تاہم منافع خور اور مفاد پرست عناصر سرکاری قیمت سے 116 روپے سے زائد وصول کر رہے ہیں۔ کیمرامین احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں انتظامیہ کی غفلت عروج پر پہنچ گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے جلال چوک جانے والی سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ گھڑوں میں ڈوبی سڑک، کورنگی کے شہری عذاب میں مبتلا۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں ڈرائیونگ لائسنس آفس سے جلال چوک تک جانے والی سڑک انتظامیہ کی بے حسی کی تصویر بن چکی ہے۔ گھڑوں سے بھری سڑک پر سفر کرنا شہریوں کے لیے امتحان سے کم نہ رہا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی سال سے یہی حالت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بارشوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے، سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہے۔ 2-3 سال سے بس اس روڈ کا حال جو ہے وہ خستہ ہی ہے۔ جب بارشوں میں بہت تکلیف ہوتا ہے یہاں پہ آنا جانا گزرنے کے لیے راستوں میں، اور بارشوں میں ہم اکثر جاتے ہیں اس سائڈ سے، اوپر کی طرف سے آتے ہیں یا پیچھے اس طرف سے آتے ہیں، یہاں سے گزرنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے۔ سڑک کی خراب حالت نے نہ صرف شہریوں بلکہ رکشہ ڈرائیورز کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کئی دفعہ ٹریکٹر لگوائے ہیں، بلڈوزر بھی چلوائے ہیں، یہاں سے ملبہ بھی اٹھوایا ہے، اور یہ پتہ نہیں بہت سے جگہوں سے لوگ ملبہ اٹھا کے لا کے یہاں پہ پھینک بھی دیتے ہیں، نہ کوئی ادارہ پوچھتا ہے۔ بس ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی کافی ہم لوگوں نے پورا یہاں سے لے کے آگے ایک چوک ہے کہ جلال چوک، وہاں تک ہم لوگوں نے ملبے وغیرہ سب اٹھوا کے صفائی کروائی، پھر یہ برباد ہو گیا۔ یہ مزید خراب ہے، پورے علاقے میں خراب ہے، ایک بھی روڈ نہیں ہے، اور پوری کراچی کا یہی حال ہے۔ 50,000 کما رہے تو 20,000 جو نا 30,000 گاڑی کا 20,000 ہماری بچت ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک کی مرمت کر کے انہیں اذیت سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین شاہزب رضا کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، کراچی میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے جان لیوا خطرہ بننے لگے۔ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر سیاسی تنقید بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ضلع غربی میں مین ہولز کورز کی مفت تقسیم کا آغاز کرتے ہوئے حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ اقصی شیخ کی رپورٹ۔ کھلے مین ہول سے خطرے میں شہریوں کی جانیں، مسائل حل کرنے کو سیاسی میدان گرم۔ کراچی میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے موت کا جال بن گئے، آئے روز حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کی مبینہ نااہلی کے باعث مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے خود میدان میں آ کر اقدامات شروع کر دیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ضلع غربی اور اورنگی میں 1000 مین ہولز کور کی مفت تقسیم کا اعلان کیا تاکہ شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کراچی کے عوام پانی، گیس اور ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ گرین لائن اور ریڈ لائن جیسے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ پرفیوم چوک گلستان جوہر پہ ایک ٹینکر نے ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ شرم کا مقام ہے صوبائی حکومت، مراد علی شاہ صاحب، آپ کے وزراء، قابض میئر مرتضی وہاب صاحب، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ 17 سال گزرنے کے باوجود اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے۔ کراچی ملک کا معاشی انجن ہے مگر اسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر مسائل حل نہ کیے گئے تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ جس کا ماضی بھی گواہ ہو اسی بات کا کہ اس کو کرپشن کرنا ہے،
करप्शन करना है और इस ड्रामेबाजी का नाम जमहूरियत रखते हैं। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी जमहूरियत, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी। कराची में बढ़ते शहरी मसाइल के दरमियान सियासी बयानात और अमली इक़दामात भी सामने आ रहे हैं, ताहम शहरियों को अब भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी का इंतज़ार है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा नुमाइश जारी है। भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। खूबसूरत जानवरों को देखकर बच्चे खासा एंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर आशिर से। जी ज़ुबैर, बताइए। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में और डेल्फा नुमाइश आबोताब से जारी है। मुनफरिद इक़साम के जानवर यकीनन तौर पर कराची वालों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाहिज़ा करके दिखा सके कि क्या भारी भरकम जानवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत नुमाइश जो है वो यहाँ पर जारी है, जबकि शहरियों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर उमड़ आया है। शहरी बहुत बड़ी तादाद में अपने संडे को फंडे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसा जा रहा है फीडबैक, और ये जो जानवर हैं इनकी क्या खुसूसियात हैं, कितने दाम हैं और इनकी देखभाल कैसे की जा रही है? इनकी देखभाल तो वो काफ़ी हम करते हैं, 3-3, 4-4 साल पालते हैं इनको हम, ठीक है। अभी आपको, और आप रश का पूछ रहे तो पब्लिक का आप देख रहे हैं हाउसफुल है तकरीबन, क्योंकि मेरे को खुद पार्किंग से एंट्री करते हुए 1.5 घंटा लग गया, इतना रश है। अच्छा, क्या समझते हैं कराची वाले सस्ती तफरी के जो है बड़े मुंतज़िर रहते हैं, तो इस तरह की जो नुमाइश है उसका जो इनकाद है कराची वालों के लिए कितना ज़बरदस्त रहता है, और आप लोगों को जब ये फीडबैक मिलता है तो आपके क्या तासुरात होते हैं? बिल्कुल, हमारी ये डेल्फा की टीम है, ठीक है, जो हारिस भाई इसके वो हैं पैटर्न इन चीफ। हर साल हम ये करते हैं, डेल्फा एग्जीबिशन लगता है एक्सपो सेंटर में, और कराची वालों के लिए तो ये आपको पता है, कराची वाले इस चीज़ के बहुत शौकीन हैं। चीज़ के बहुत शौकीन है। मेरे कैमरामैन दिखा सके कि क्या रश है यहाँ पर, और मंचले भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, और यहाँ पर खूबसूरत जानवरों की को देखकर जो है ख़ासा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और कराची वालों का ये कहना है कि इस तरह की जो नुमाइश है उसका इनकाद इंतहाई ज़रूरी है और सस्ती तफरी कराची वालों का हक़ है। जी, कारोबारी मराकज़ के नए औकात-ए-कार ने रिटेल सेक्टर को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक महदूद औकात-ए-कार के बायस न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं, बल्कि हुकूमती टैक्स आमदन में भी भारी कमी हो कर रही है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। कारोबारी औकात महदूद, चेन स्टोर्स मुतासर, वक्त कम, नुकसान ज़्यादा। मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ के औकात-कार महदूद होने से रिटेल चेन स्टोर्स की सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर होने लगी। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में रात 9 बजे जबकि दीगर शहरों में 8 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी को कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असफन यार फरूख के मुताबिक पाबंदियों के बायस सप्लाई वैल्यू चेन मुतासिर हो रही है। हुकूमत को हफ्तावार तकरीबन 25 अरब रुपए तक के टैक्स नुकसान का सामना भी है। टाइमिंग कम हुई है, जो 9 बजे कराची में और कुछ जगहों पे, और ज़्यादातर मुल्क भर में 8 बजे, ये बहुत नुकसानदेह। इससे 25 से 30% तकरीबन नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन उस तरह से नहीं कवर कर सकता। तो ऑनलाइन की सेल थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितना रिटेल की, ऑफलाइन की यानी फिजिकल दुकानों की सेल कम हुई है, वो तो कई गुना ज़्यादा कम हुई है। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर शहजाद मुबीन बोले, हुकूमत कारोबारी मराकज़ से मुतालिक जो भी फैसले करे इसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करे। 15 दिन से जो सिलसिला चला स्टार्ट हुआ है, 40% हमारी सेल्स डाउन हो गई हैं। अच्छा, एक बात तो ये था कि मैं बताना चाहूँगा कि बिज़नेस कम्युनिटी से पहले मशवरा किया करें, उसके बाद इस तरह के ऑर्डर्स वगैरह निकाला करें। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रिटेल चेन स्टोर्स के औकात-कार रात 10 बजे तक किए जाएँ ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ और हुकूमत के टैक्स अहदाफ मुतासिर ना हों। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में पानी के मसाइल पर एमक्यूएम पाकिस्तान मैदान में आ गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक ने एमडी वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन को खत लिख दिया, जिसमें औरंगी टाउन में अलहिरा पंपिंग स्टेशन की बहाली का मुतालबा किया गया है। एमडी वाटर कॉरपोरेशन को लिखे गए खत के मुताबिक अहम तरीन मनसूबा 2023 में एडीपी स्कीम में मंजूर हुआ था। अलहिरा पंपिंग स्टेशन के असर नौ तामीर को यकीनी बनाया जाए। खत में यह भी कहा गया कि औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाके रईस उमरोही, अजीमाबाद, मंसूर नगर, लाल शहबाज नगर, चिश्ती नगर पानी से महरूम हैं। शहरियों को पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ।
MQM पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर सीनियर मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में अहम इजलास हुआ है, जिसमें तमाम जिम्मेदारान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत दी गई हैं। MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर होने वाले इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा भी लिया गया, जबकि तमाम टाउन्स में तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर सीनियर मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नई ऑटो पॉलिसी की तैयारी पर गौर किया गया। पॉलिसी का मकसद मुकामी पैदावार को फ़रोग़ देना और गाड़ियों की कीमतों में कमी लाना है। इजलास में ऑटो पार्ट्स की मकामी सतह पर तैयारी को मरकज़ी अहमियत दी गई। हुकूमत आइंदा 5 बरसों में मुकामी सनअत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। वज़ारत सनअत मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले पार्ट्स की फहरिस्त भी मुरतब कर रही है। इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मराद देने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई, ताकि नई टेक्नोलॉजी में सरमाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। हारून अख्तर खान ने ऑटो पार्ट्स साज़ों पर जोर दिया कि वो आलमी मुसाबक़त के लिए EV टेक्नोलॉजी अपनाएं। नई पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स के मशावरे से तैयार की जाएगी, जो मुल्की ऑटोमोटिव शोबे और बरामदात के फ़रोग़ में मददगार साबित होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजल सस्ता होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें आसमान पर बरकरार हैं। मुनाफाखोरों की मनमानी जारी है। शहरियों ने सरकारी नर्खनामे पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। इंतजामिया की खामोशी पर सवालात उठने लगे। आवाम महंगी सब्जियों के बोझ तले दब गए। डीजल की कीमत में कमी के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। मुनाफाखोरों ने सरकारी नर्खनामे को नजरअंदाज कर दिया। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 40 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 17 रुपए के बजाय 40 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह प्याज 35 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गाजर 70 रुपए के बजाय 150 रुपए किलो बेची जा रही है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले सरकारी नर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कानून शिकनी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत ही महंगी हो गई है, लेने के काबिल ही नहीं। कोई चीज़ को एक चीज़ लेते हैं, दूसरी ज़रूरत पड़ जाती है दूसरे दिन, तो वो भी मजबूरी लेनी पड़ती है ना। जैसे 100 रुपये पाव अदरक देते थे, तो अभी 150 रुपये पाव देते। लहसुन महंगा, आलू महंगे, प्याज महंगी, हर चीज़ मतलब सही नहीं मिल रही आजकल। आप आए मंडी में खुद विजिट करें, देखें क्या मामला है, आवाम को क्या रिलीफ मिले। इससे रिलीफ नहीं होता कि मैंने डीजल सस्ता कर दिया तो हर चीज़ खुद ब खुद नीचे नहीं आएगी। लहसुन को देख ले, अदरक देख ले, आलू, प्याज, टमाटर, जो गरीब के घर की चीज़ है इतनी आसमान को जा रही है। लोग 1200-1500 दिहाड़ी वाले इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है इंतजामिया सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद के लिए सख्त एक्शन ले। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते सहूलत बाजार कायम कर दिए गए, जहाँ सब्जियाँ मार्केट से कम कीमत पर हर इतवार को दस्तयाब होंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची के 72 मकामात पर अवामी सहूलत बाजारों का इनेकाद कर दिया, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खुसूसन सब्जियाँ आम मार्केट से कम नरखों पर फरोख्त की जाएगी। सदर मरकजी मुस्लिम लीग सिंध फैसल नदीम ने कहा है कि आलमी हालात सबके सामने हैं। तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो रही हैं। कोशिश कर रहे हैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। मुस्तकबिल में मुस्तकिल सहूलत मार्ट्स भी कायम करेंगे। देखें, एक तो अल्लाह का फजल है कि शहर में मेरा ख्याल है कि कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पर ये हमारा सब्जी सहूलत बाजार ना लगाओ। तो तकरीबन 72 मकसद इलाके मुकामात इस तरह के हैं कि जहां आज ये बंदोबस्त अल्लाह की तौफीक से जमात की तरफ से किया जा रहा है। तो ये हमने जो है पिछली इतवार से शुरू किया था और अब ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तकिल इतवार हर इतवार को ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। सब्जियां खरीदते शहरी बोले महंगाई में आवाम को कहीं तो रिलीफ मिला। हद तक जा रही है महंगाई का, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। पेट्रोल भी कम नहीं हो रहा, बस पता नहीं क्या होगा कराची के अंदर। यहाँ जो है मुस्लिम लीग ने जो बाजार लगाया है आज, उसमें सब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो मैं देख के गया था सुबह, फिर मैं वापस आया हूँ घर से। जी ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो माशाल्लाह बहुत बचत है इसके अंदर।
आम मार्केटों से तो बहुत कम रेट में सामान मिल रहा है और ऐसा लगना चाहिए। कराची में कायम किए गए सहूलत बाजार वक्ती रिलीफ के साथ एक मुस्तकिल हल की जानिब पेशरफ भी करार दिए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दीगर इदारे और हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करते हैं।